प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानकु हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम प्राणबंधुकर स्मृति विभ्राट एकांकिका संपर्क रे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा, जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र चतुर्थ एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करनाहांती बा प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फलरे मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची परिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। स्मृति विभ्राट अध्यापक प्राणबंधुकर। स्मृति विभ्राट एकांकिका अध्यापक प्राणबंधुकर एक सफल सृष्टि। एक अंग विशिष्ट एही मंच दृश्य रे खूब अल्प समय दर्शक माने अधिक आनंद अनुभव करिथांती। नाटक परी एकांकिकार कलेबर व्यापक नथिले भी अल्परे अनेक कथा कही थाए एकांकिका। तो अध्यापक प्राणबंधुकर एक सफल सृष्टि हेउछि स्मृति विभ्राट एकांकिका। तो एक अंग विशिष्ट एही मंच दृश्य रे ही खूब अल्प समय दर्शक माने अधिक आनंद अनुभव करिथांती। तो नाटक परी एकांकिकार कलेबर व्यापक नथिले भी अल्परे अनेक कथा कही थाए एकांकिका। अध्यापक प्राणबंधुकर अन्य एकांकिका हेउछि संध्या आसरर भूत, दूर पहाड़, शिशु, शिल्पीर मृत्यु, किछि नाही सेथिरे पड़ी स्मृति विभ्राट एक सफल एकांकिका। तो मन रखिबो, स्मृति विभ्राट एकांकिका परी अध्यापक प्राणबंधुकर अन्य एकांकिका गुड़िक हेउछि ना कौन ना संध्या आसरर भूत, दूर पहाड़, शिशु, शिल्पीर मृत्यु, किछि नाही सेथिरे। 1914 मसीहा कटकर डमपड़ा ठारे जन्मग्रहण करिथिबा एही सफल साधक अध्यापक प्राणबंधुकर 1968 मसीहारे केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त होइथिले। तो प्राणबंधुकर जन्मग्रहण करिथिले कटकर डमपड़ा ठारे 1914 मसीहारे। 1968 मसीहारे से केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त होइथिले। श्रीजुक्त करंकर अन्यान्य एकांकिका ठारू स्मृति विभ्राट हेउछि स्वतंत्र धरणर। एहार नामकरणर मध्य स्वतंत्रता अछि। समाज रे केतेक क्षेत्र रे नामकरणर आवश्यकता पड़ुथिबा बेले आउ केतेक क्षेत्र रे एहार अपभ्रंश घटी थाए। जेपरिकी बैलोचनर नामकरण जहा वास्तव रे कर्म क्षेत्र रे ताहा भिन्न होई थाए। तो श्रीजुक्त करंकर अन्यान्य एकांकिका ठारू स्मृति विभ्राट एकांकिका हेउछि एक स्वतंत्र धरणर एकांकिका। तो एहा नामकरणर मध्य स्वतंत्रता अछि। तो समाज रे केतेक क्षेत्र रे नामकरणर आवश्यकता पड़ुथिबा बेले आउ केतेक क्षेत्र रे एहार अपभ्रंश मध्य घटी थाए। तो जेपरिकी बैलोचनर नामकरण जहा वास्तव रे कर्म क्षेत्र रे ताहा भिन्न होई थाए। तेबे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी एवं उद्भिद जगत क्षेत्र रे एही नामकरणर सफलता उपरे भिन्न भिन्न चिंताधारा आसी थाए। से जहा हेउना काहींकि आजिर एही मलाट जुगरे नामकरण प्रति आग्रह अधिक वृद्धि पाइछि। एही नामकरण को आधार करी अनेक पुस्तक बिक्री हेबा सहित पत्र पत्रिकार लेखागुड़ी को पाठक आनंदरे ग्रहण करिथांती। तो ये जो व्यक्ति, वस्तु एवं प्राणी बा उद्भिद जगत क्षेत्र रे नामकरणर सफलता उपरे ही भिन्न भिन्न चिंताधारा गुड़िक आसी थाए। तो आजिर एही मलाट जुगरे नामकरण प्रति ही आग्रह अधिक वृद्धि पाइछि। एही नामकरण को आधार करी अनेक पुस्तक बिक्री हेबा सहित पत्र पत्रिकार लेखागुड़ी को पाठक माने आदर रे ग्रहण करिथांती। एही स्मृति विभ्राट एकांकिकार नामकरण सहित चरित्र मानकर कार्यकलाप
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ପ୍ରବୀର, ଛବି, ଦାସିଆ, ରମାଦେବୀ, ସୁଶାନ୍ତ, ହେମନ୍ତ, ଅବନୀ ପ୍ରଭୃତି ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ଏମାନେ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣ ସହିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରବୀର, ଛବି, ଦାସିଆ, ରମାଦେବୀ, ସୁଶାନ୍ତ, ହେମନ୍ତ, ଅବନୀ ପ୍ରଭୃତି ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ଚରିତ୍ର। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ଏମାନେ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି। ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ କହିଲେ କୌଣସି ଘଟଣା ବା କଥାକୁ ମନେ ରଖି ନ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣଗତ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାରେ ତ କେତେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି। ତ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ କହିଲେ କୌଣସି ଘଟଣା ବା କଥାକୁ ମନେ ରଖି ନ ପାରିବା। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣଗତ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଭାବାତ୍ମକ ନାମକରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା, ଯାହାକୁ କି ନାଟ୍ୟକାର ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଘଟିଛି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକା ତ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା, ବିଲାତରୁ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ନାଟ୍ୟକାର ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଘଟିଛି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ। ସେ ନିଜର କଲମଟିକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ଶିକାର ହୋଇ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନୋଟବୁକ୍, ସ୍କେଚ୍ ମଧ୍ୟ। ସେହିପରି ଏହାର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଛବି। ତ ମନେ ରଖିବ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାର ନାୟକ ପ୍ରବୀର ଏବଂ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଛବି। ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମୂଳ ଚରିତ୍ରଟିଏ। ଯେପରିକି ପାଦରେ ଚପଲ ଅଛି ଅଥଚ ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଚପଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ପୁନଶ୍ଚ ନିଜର ବ୍ଲାଉଜରେ କଲମ ମାରି ମା ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଲମ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ ଖୋଜି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାର ନାୟକ ପ୍ରବୀର ଯିଏକି ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା, ଯାହାକୁ ଏକାଙ୍କିକାକାର ବା ଲେଖକ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି। ତ ଏଥିରେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର କିଏ ନା ମୂଳ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନାୟିକା ଛବି। ତାଙ୍କର ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ଚପଲ ପାଦରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଚପଲ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ଲାଉଜରେ କଲମ ମାରି ମା ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଲମ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ ଖୋଜି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ନ ରହୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଛବି କ'ଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଥଚ କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଇ ଲାଗ କଥା ଏଇ ଲାଗେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ହେତୁ ହେଉନି? ସେହିପରି ଛବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଚଟିଟା ଖୋଜୁଛି ବୋଲି, ଅଥଚ ଚଟିଟାକୁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଛବି କ'ଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରକଟ କରିଛି। କହିଛି କି ଏଇ ଲାଗ କଥା ଏଇ ଲାଗେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ହେତୁ ହେଉନି? ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଛବିର ଚଟି ଖୋଜିବାକୁ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କ'ଣ କହିଛି? ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛବିର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଚଟିଟା ଖୋଜୁଛି ବୋଲି, ଅଥଚ ଚଟିଟାକୁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କର କଲମକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜ କଲମଟିକୁ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ବାପା ଏବଂ ମା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ କିମିଆ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଛବି ଚଟିଟାକୁ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି କହି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଟିଟାକୁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେହିପରି କଲମକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ମା ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନିଜ କଲମଟିକୁ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ବାପା ଏବଂ ମା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ କିମିଆ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦାସିଆଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରମାଦେବୀ ଓ ପ୍ରବୀର ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର କଥା ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି। ନିଜର ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରବୀର, ଯେ କି ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛବିର ମୁଣ୍ଡ ଭଲ କରିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ କିମିଆ କରିଛି। ତ ଜଣେ ଭଲ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦାସିଆଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ରମାଦେବୀ ଏବଂ ପ୍ରବୀର ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର କଥା ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି। ନିଜର ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରବୀର, ଯେ କି ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛବିର ମୁଣ୍ଡ ଭଲ କରିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଛବିର ମୁଣ୍ଡ ବେମାର ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ପ୍ରବୀର ସହିତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଛବିର ଏତାଦୃଶ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରବୀରକୁ କହିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରବୀର, ଯେ କି ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ବିଲାତରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛବିର ମୁଣ୍ଡ ଭଲ କରିଦେବେ ବୋଲି ରମାଦେବୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଛବିର ମୁଣ୍ଡ ବେମାର ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ପ୍ରବୀର ସହିତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଛବିର ଏତାଦୃଶ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରବୀରକୁ କହିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛବି ଏବଂ ପ୍ରବୀର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି। ଛବିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରବୀର ମଧ୍ୟ କଲମ ଏବଂ ନୋଟବୁକ୍ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଖୋଜିବା ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛବି ଏବଂ ପ୍ରବୀର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି। ତ ଛବିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରବୀର ମଧ୍ୟ କଲମ ଏବଂ ନୋଟବୁକ୍ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜିବା, ତ ଏହା ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବୃଦ୍ଧ ଦାସିଆ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସଚେତନ। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଯାହାର ନାହିଁ ସେ କିଭଳି ଘର ସଂସାର କରିବେ, ଏହା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଛି। ଘଟଣାକ୍ରମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବା ଶୀର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରବୀର ଓ ଛବିର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ପ୍ରବୀର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଛବି ସହିତ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ତ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଦାସିଆ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସଚେତନ ରହିଛି, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଯାହାର ନାହିଁ ସେ କିଭଳି ଘର ସଂସାର କରିବେ, ଏହା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଛି। ତ ଘଟଣାକ୍ରମର
କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବା ଶୀର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରବୀର ଓ ଛବିର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ପ୍ରବୀର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଛବି ସହିତ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ସେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ବିଲାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଛବିର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅତି ନିକଟରୁ ଛବିର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆପେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ନୋଟବୁକ୍ ଓ ଚଷମା ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୀର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଛବି ସହିତ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ, ତ ସେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ବିଲାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଛବିର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଅତି ନିକଟରୁ ଛବିର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆପେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୀର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ନୋଟବୁକ୍ ଓ ଚଷମା ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାଟି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଛବିକୁ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଚରିତ୍ରର ସେ ଅବତାରଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେକାର ସମାଜରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ କଟାଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ସାମୟିକ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଭୁଲା ମନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି କେହି ଏହାକୁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ବା ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାଟି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଛବିକୁ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହିଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଚରିତ୍ରର ସେ ଅବତାରଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେକାର ସମାଜରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ କଟାଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ସାମୟିକ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଭୁଲା ମନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି କେହି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ବା ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଖୁବ୍ ଜୀବନ୍ତ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକା ରହିଛି, ତ ତାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରମାନେ ଖୁବ୍ ଜୀବନ୍ତ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।